عطا کی تھی خطا یا کوئی ڈرامہ رچایا گیا؟ ڈسکا میں نون لیگی رہنما عطا تارڑ کی ڈرامائی گرفتاری اور پھر رہائی۔ ڈسکا میں ضمنی انتخابی مہم کے دوران عطا تارڑ پولیس موبائل میں بیٹھتے اور جرم پوچھتے نظر آئے۔ عظمہ بخاری نے ویڈیو ٹویٹ کی اور کہا عطا تارڑ کو گرفتار کر لیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے تو پنجاب پولیس پر عطا تارڑ کو اغوا کرنے کا الزام دھر دیا۔ کچھ دیر بعد ہی عطا تارڑ رہا ہو گئے۔ کہا پولیس نے اسلحہ لائسنس چیک کرنے کے بہانے ملازمین پر تشدد کیا۔ میں چھڑوانے آیا تو مجھے بھی گاڑی میں ڈال دیا۔ سی پی او اور آر پی او کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک زخم کا بدلہ لیں گے۔ انتخاب پولیس نے لڑنا ہے تو پولیس سے بھی نمٹنا جانتے ہیں۔ سی پی او گجرانوالہ کہتے ہیں عطا تارڑ خود پولیس کی موبائل میں بیٹھے، خود زبردستی تھانے گئے، پولیس کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ سیاسی اداکار نے گرفتاری کا ڈرامہ رچایا۔ ماسٹر مائنڈ عطا تارڑ نے سیاسی شہرت حاصل کرنے کے لیے سب کیا۔ فردوس عاشق آوان کا رد عمل، کہا عطا تارڑ اچھلتے ہوئے پولیس کی گاڑی میں زبردستی بیٹھے، ایس ایچ او کو کہا تھانے چل کر بات کرتے ہیں، اور اپنی کنیزوں کو پیغام دیا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ سیاسی ڈرامے بازی مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے۔ عطا تارڑ افراتفری پھیلانے کے لیے ڈسکا گئے تھے۔ عثمان ڈار کا کہنا ہے کیلیبری کوئین کے سیاسی ڈرامے باز کا پلانٹڈ شو پھر ناکام ہوا۔ ہیرو بننے کے چکر میں موصوف خود کو بری طرح بے نقاب کروا بیٹھے۔ ڈسکا کے عوام ایسے غیر سنجیدہ سیاسی تماش بینوں کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ مہم چلانے کے باعث عثمان ڈار نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا عہدہ چھوڑ دیا۔ عطا تارڑ کی گرفتاری اور رہائی، جعلی حکومت کے کیمپ میں شدید خوف، کنفیوژن اور انتشار کی عکاسی ہے۔ مریم نواز کا ٹویٹ، لکھا جو مرضی کر لو تمہارا جانا ٹھہر گیا۔ گرفتاریوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ خصوصیت ہے کہ ہم سے کوئی خرید و فروخت کی بات نہیں کر سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، بولے رابطے جاری ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ مشترکہ امیدوار لائے جائیں۔ یوسف رضا گیلانی سینٹ میں پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہو سکتے ہیں۔ سینٹ الیکشن میں حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے۔ اوپن بیلٹ کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنے ہی لوگوں پر بھروسہ نہیں۔ مارچ کئی دن اسلام آباد میں ٹھہر سکتا ہے۔ نیب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہے جسے وہ جو پارٹی کے لیے بہتر ہوگا اسے سینیٹر بنائیں گے۔ پیسے لگا کر ایوان میں آنے والے عوام کے فائدے کا کبھی نہیں سوچ سکتے۔ سینٹ انتخابات میں پیسہ چلنے کی روایت ختم کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں خطاب۔ اجلاس میں سینٹ کے لیے حتمی امیدواروں کے ناموں پر غور۔ سینیٹر بننے کے خواہش مند افراد کی لسٹ پر مشاورت مکمل۔ روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر سینٹ کے لیے میرٹ پر ٹکٹ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے زیادہ تر نشستوں پر امیدوار فائنل کر لیے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں اسلام آباد سے حفیظ شیخ، فوزیہ ارشد، سندھ سے فیصل واڈا، پنجاب سے سیف اللہ نیازی، ڈاکٹر زرقا، بیرسٹر علی ظفر، بلوچستان سے عبدالقادر، جبکہ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر سیف اللہ ابرو پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ خیبر پختونخوا سے شبلی فراز، محسن عزیز، دوست محمد کے نام حتمی فہرست میں شامل۔ سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی لینے اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ بلوچستان سے عبدالقادر نامی شخص کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ پی ٹی آئی کوئٹہ ریجن نے نام مسترد کر دیا۔ کہا عبدالقادر پیرا شوٹر ہے، پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ پی ٹی آئی بلوچستان کے صدر کا کہنا ہے عبدالقادر بڑے سرمایہ دار ضرور ہوں گے مگر یہ نام قابل قبول نہیں۔ ذرائع تحریک انصاف، وزیر اعظم تو اسٹیبلشمنٹ میں سینٹ میں رقم کے استعمال کے خلاف ہیں۔ عبدالقادر اسلام آباد کی کاروباری شخصیت اور کنسٹرکشن کمپنی کے مالک ہیں۔ پی پی کا سینٹ میں پرانے کھلاڑی اتارنے کا فیصلہ، امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ خیبر پختونخوا سے فرت اللہ بابر، سندھ سے جام مہتاب، تاج حیدر، سلیم مانوی والا، شیری رحمان، ٹیکنوکریٹ کی نشست پر فاروق نائک، شہادت آوان اور کریم خواجہ امیدوار ہوں گے۔ خواتین نشستوں پر پرویز شاہ خان، خیر النساء مغل امیدوار۔ پنجاب سے جنرل نشست پر عظیم الحق پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ نون لیگ کے امیدواروں کی حتمی فہرست میں پرویز رشید۔ کیا شہزاد اکبر نیب کے ترجمان ہیں؟ نیب اور شہزاد اکبر کا کیا تعلق ہے؟
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने नैब को 2 खत लिखकर ब्रॉडशीट और शहजाद अकबर के मुतालिक सवालात पूछ लिए। क्या नैब की जानिब से शहजाद अकबर ब्रॉडशीट के मालिक नुमाइंदों से मिले, मुलाकात की तो इससे क्या हासिल हुआ? क्या एसेट रिकवरी में तैनाती से मुतालिक इश्तिहार जारी किया गया? पूछा किसने ब्रॉडशीट को नैब और हुकूमत से मुतारिफ कराया? ब्रॉडशीट को टैक्स पेयर के पैसों से बड़ी रकम दी गई। नैब की जानिब से इस पर हकाइक सामने नहीं लाए गए। सियासी कारकुन शहजाद अकबर ने बयान जारी किया। शहजाद अकबर की माजी में नैब में तैनाती की तफसीलात भी मांग ली। अरकान असेंबली के पैसे लेने की वीडियो का मामला। हुकूमती तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास कल तलब। कमेटी वीडियो से मुताल्लिक सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेगी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के इम्कानात और केसेस नैब FIA एंटी करप्शन भिजवाने पर तजावीज़ देगी। वजीर इत्तलाआत सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक आने वाली वीडियो में खुलकर आ गया कि PTI हुकूमत ने पैसा दिया। वीडियो का मकसद कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश है। गंदम बहरान इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से पैदा हुआ। खराब गंदम मंगवाई गई जो खाने के काबिल नहीं। वफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध में खराब गंदम की तरसील की वीडियो शेयर कर दी। कहते हैं ये है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी जो आवाम को गंदम की जगह गंद खिला रही हैं। सवाल करो तो कहते हैं हम जवाब दे नहीं। जैतून के दरख्त लगाने जा रहे हैं जो खामोश इनकलाब साबित होगा। जैतून के दरख्त लगाने के लिए इलाके मुख्तस करेंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुल्क का मुस्तकबिल 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनता, उसके लिए तवील मुद्दती मंसूबा बंदी चाहिए। हमने जंगलात खत्म किए मगर किसी ने असरात के बारे में नहीं सोचा। वजीर आजम ने लाहौर के जिलानी पार्क में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने पौधा भी लगाया। दौरा लाहौर पर वजीर आजम से वजीर आला पंजाब की मुलाकात। पंजाब की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू। हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम, अल्लाह का करम। पाक बहरिया की 7वीं कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन का आगाज। कराची में इफ्तिताही तकरीब में परचम कुशाई, शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगों में नहा गया। 7 मुल्कों के अफराद बतौर एजाजी मेहमान शरीक हुए। बहरी मश्क अमन में 45 मुल्क शरीक हैं। मश्क 16 फरवरी तक जारी रहेगी। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में दहशतगर्दों का फोर्सेस पर हमला। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद। शुहदा में लांस नायक इमरान अली, सिपाही आतिफ जहांगीर, अजीज और अनीसुर रहमान शामिल। कोहपेमा अली सतपारा की तलाश के लिए फिजाई और ज़मीनी सर्चिंग। K2 पर आज खुसूसी तैयारे की इंतहाई बुलंदी तक परवाज की गई। अहम तस्वीर और वीडियोस हासिल कर ली गईं। तस्वीर से मजीद मालूमात ली जा रही हैं। खुसूसी तैयारे को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद हासिल थी। अली सतपारा और उनके 2 साथी 1 हफ्ते से लापता हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सदर से राबता। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, भारतीय रियासती दहशतगर्दी से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं वजीर खारजा ने अपने खत में कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई और काले कवानीन के खात्मे समेत 7 मुतालबात रखे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। ISPR ने बताया मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान अमन अमल पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ का कोरोना से निपटने के लिए बरतानवी ताउन पर इजहार तशक्कुर। मोदी सरकार का अपनी ही एयरफोर्स को 45,696 करोड़ का टीका। भारतीय वजीर दिफा ने कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को $6.25 बिलियन ठेके से नवाजा। भारतीय वजीर दिफा ने कंपनी को तेजा जहाज लेने पर मजबूर किया। भारतीय नेवी पहले दिन ही जहाजों को तकनीकी मसाइल की वजह से मुस्तरद कर। कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। कराची में प्रोफेसर असदुल्ला इंतकाल कर गए। मुल्क में मुहलिक वबा से मजीद 33 मरीज चल बसे। अमवात की मजमूई तादाद 12,218 हो गई। बिजली फिर महंगी।
नेपरा ने बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। फैसले का इत्तलाक 50 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर भी होगा। के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर दी गई। 97 मुमालिक में मुकीम 86,000 पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स खुलवाए। अब तक $48 करोड़ आ चुके हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं, वजीर आजम का विजन है कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बैंकारी आसान हो जाए। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए समंदर पार पाकिस्तानी बैंकारी कर सकेंगे। कौमी टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका के शेड्यूल का ऐलान। कौमी क्रिकेट टीम 3 वनडे और 4 T20 मैचेस खेलने अप्रैल में जनूबी अफ्रीका जाएगी। एक रोजा मैचेस 2, 4 और 7 अप्रैल को खेले जाएंगे। 10, 12, 14, 16 अप्रैल को T20 मैच होंगे। ESL 6 के आगाज में 8 रोज बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद शुरू। कराची किंग्स के नए हेड कोच हर्शल गिब्स कराची पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका के कोलिन इंग्रैम, वेस्ट इंडीज के चैडविक वॉल्टन और अफगानिस्तान के नूर अहमद की भी लैंडिंग। कराची किंग्स के साथ मुल्क के मारूफ ब्रांड हाशमी इसबगोल का नाम भी जुड़ गया। शेरों की टीम कराची किंग्स का ऑफिशियल फिटनेस पार्टनर हाशमी इसबगोल बन गया। मेगा फ्रेंचाइज के साथ बड़े प्रोडक्ट के मुआहिदे की तकरीब ARY लगोना DHA सिटी कराची हेड ऑफिस में हुई। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल और हाशमी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर M आमिर हाशमी ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। सलमान इकबाल ने कराची किंग्स की एजाजी जर्सी M आमिर हाशमी को पेश की। चोलिस्तान जीप रैली के पहले मरहले में साहबजादा सुल्तान फातेह करार, नादिर मक्सी दूसरे, फैसल शादी खेल तीसरे नंबर पर रहे। रैली के चैंपियन का फैसला 14 फरवरी को होगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,321 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,544 रुपए 6 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 54 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.